آج ایک دفعہ پھر ہم لوگ سپریم کورٹ میں حاضر ہوئے اور جید علماء اور جن علماء کرام کو خصوصی طور پر یہاں مدعو کیا گیا تھا وہ بھی یہاں حاضر ہوئے اور الحمدللہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو عدالت کا سابقہ فیصلہ تھا اس کی جو کمزوریاں تھیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا. تو ابھی کا جو فیصلہ ہے اس میں جو اس کا کیس ہے مبارک ثانی کا اس کو ریفر کر دیا گیا ہے چھوٹی کورٹ کی طرف اور جج صاحب نے تفصیلی فیصلہ بعد میں لکھنا ہے اور اتنا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو متنازع جو شقیں ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان شقوں پر بحث ہوئی ہے لیکن چونکہ ان کو انہوں نے اناؤنس نہیں کیا تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو متنازع شقیں ہیں ان کو ہم واپس لے لیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ تفصیلی فیصلہ کیا آتا ہے. جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس کے مطابق انشاءاللہ ہمارا. آج مفتی صاحب آپ کی قاضی کے صاحب کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی تلخ کلامی رپورٹ ہوئی ہے تو وہ اصل میں کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں بنیادی طور پر جو چیف جسٹس صاحب کا بیہیویئر وکلاء کے ساتھ یا جو بھی کھڑا ہوتا تھا اس کے ساتھ تم بیٹھ جاؤ تم کھڑے ہو جاؤ تو میں نے صرف ان سے یہ کہا کہ آپ یہاں بیٹھ کر خلفائے راشدین اور شریعت کے حوالے دیتے ہیں تو کیا انصاف دینے کا یہ انداز ہے کہ آپ جھاڑ کر بٹھا دیں کسی کو یا کسی کی بات نہ سنیں؟ آپ تفصیل فیصلہ جو مرضی کریں لیکن آرام کے ساتھ آپ دلائل سنیں لوگوں کے. تو یہ میں نے بات کی ہے. باقی میں نے بتائیے گا کہ جو پیراگراف ہیں دو جن کا مفتی تقی عثمانی صاحب نے ذکر کیا ہے آپ بھی اس پہ اتفاق کریں گے یا پورا فیصلہ جو ریورس ہے؟ دیکھیں ہم نے تو وہاں پر آواز یہی اٹھائی ہے کہ چونکہ اس میں بنیادی جو رزلٹ کے طور پر خطرناک شقیں وہ تو 42 ہے اور 7 ہے لیکن باقی جو شقیں ہیں وہ اس کے ساتھ ساری اٹیچڈ ہیں. یعنی اگر ان باقی شقوں کو آپ حذف نہیں کریں گے تو پھر وہ اکیلے 42 اور 7 کو حذف کرنے کا کوئی مقصد یا ثمرہ نہیں سامنے آتا کیونکہ ان کو بطور نظیر اپنے مفہوم کے لیے کوئی بھی کہیں بھی پیش کر سکے گا. تو یہ کنفیوژن یا یہ خرابی یہ فار ایور رہے گی. اس لیے ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ آپ اس تمام جو شقیں ساری شقوں کو آپ ختم کریں اور جو ایک ضمانت کی حد تک جتنا آپ کے پاس کیس آیا تھا آپ اس کا فیصلہ دیں. آڈینس کی ذرا ایزی سمجھانے کے لیے ہمیں بتائیے گا کہ اب سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کیا ہے اور اس پر آپ کے دلائل کیا تھے کہ قاضی صاحب نے کہاں پر غلطی کی تھی؟ دیکھیں بنیادی طور پر جو فیصلے کی شق نمبر 42 ہے تو اس میں جج صاحب نے یہ لکھا تھا کہ قادیانیوں کو انڈور یعنی اپنی جو ان کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے اس کے اندر اپنے مذہب کی تبلیغ کا حق حاصل ہے. جو آئین پاکستان ہے اس کی جو شق ہے 98C اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قادیانی اپنے مذہب کی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا اور اپنے مذہب کی وہ تبلیغ نہیں کر سکتا. تو یہ سیدھا آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے. یہ ہم نے کہا ہے کہ جناب یہ تو آپ نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے. عدالت کا یہ پاور نہیں ہے کہ وہ آئین کے اندر کسی چیز کو گھٹائے یا کسی چیز کو بڑھائے. تو اس چیز کو انہوں نے بڑی سنجیدگی سے سنا ہے. تقریباً تمام جو لوگ بولے ہیں انہوں نے اپنے دلائل اس پر زیادہ فوکس رکھے ہیں کہ بنیادی طور پر اگر سادہ لفظوں میں ہم کہیں تو جو پچھلا فیصلہ ہے اس میں چیف جسٹس صاحب نے یہ اجازت دے دی تھی کہ اگر کوئی انڈور قادیانی کسی کو بلا کر مرتد کرنا چاہتا ہے تو وہ مرتد کر سکتا ہے. یہ وہ پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں اشتعال ہے اور علماء ویسے ہی وہ فتوے نہیں لگا رہے تھے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ آپ کسی کو مرتد بنانے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں. یہ وہ بنیادی نقطہ تھا جس پر پورے پاکستان کے اندر تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر تشویش تھی کہ آئین کہتا ہے کہ قادیانی اپنے گندے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا اور آپ کہہ رہے ہیں وہ انڈور کر سکتا ہے. تو اب یہ اسی طرح کے یوں کہا جائے کہ قتل کو بازار میں نہیں کر سکتے لیکن قتل آپ جناب انڈور کر سکتے ہیں یا آپ زنا اوپن نہیں کر سکتے آپ انڈور کر سکتے ہیں. تو یہ کسی طور پر جرم ہوتا ہے چاہے وہ گھر میں ہو یا وہ بازار میں. بس ہمارا یہ اس کو مطالبہ تھا اور جو واقعی انہوں نے فضول قسم کی چیزیں بیچ میں ایڈ کی تھیں. بنیادی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے بھی یہ لکھا تھا فیصلہ اس نے جو 1984 کا امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے اس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے یہ ایک چال تھی. اور انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے دفاع کے لیے بیدار ہیں. پوری قوم بیدار ہے اور آج ساری دنیا نے دیکھ لی ہے کہ پاکستان کا بچہ اپنے دفاع کے لیے ختم نبوت کے لیے حاضر ہے اور تیار. جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایک تو جب قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا ہے پڑھ کے حالانکہ سنایا ہے اور ساری چیز بڑی واضح تھی لیکن اس کے باوجود ہم نے جب علماء کرام سے
यहाँ गुफ्तगू की है, और वीडियो के अंदर आप आगे ये सारी गुफ्तगू वक्फे वक्फे से सुनेंगे। रियाज हनीफ जो राई हैं उनके साथ भी तकरार हुई, उन्होंने भी जो है वो बात की है, और साथ हनीफ कुरैशी साहब और बाकियों ने जो कुछ कहा है वो आप आगे ज़रा वीडियो के अंदर सुने। उनको अब भी एतमाद नहीं है कि काजी साहब मुमकिन है फैसले के अंदर जो उन्होंने बयान किया है वो आगे जब रिटर्न के अंदर फैसला आएगा, तहरीरी फैसला तफसीली, उसके अंदर वो चीज़ जो है वो ना हो। ऑफ द रिकॉर्ड हमसे बहुत से उलमाए कराम ने ये बात की है, और उनका कहना ये है कि जब तफसीली फैसला आएगा तो फिर ही हम जो है वो राज़ी भी होंगे, फिर ही हम जो है वो तफसीली तौर पर इस पर राय का इजहार करेंगे। लेकिन साथ ही आप देख रहे हैं कि जो डी चौक पे मामलात थे, बगैर जो काजी साहब गए हैं और जिस तरह उलमा को उन्होंने बुलाया है चैम्बर के अंदर, जिस तरह वो सारा मामला हुआ है, इससे लगता है उनकी एक तो घबराहट वादे है और ज़ाहिर हसास मामला है, लेकिन दूसरी तरफ जो वकला बरादरी है वो समझती है कि ये काजी साहब का कंडक्ट दुरुस्त नहीं है। चैम्बर के अंदर ले जाके वक्फे के अंदर फिर लंबा वक्फा करना, फिर इस तरीके से सारे मामलात को चलाना, ये प्रॉपर जो है वो दुरुस्त नहीं होगा, और ये उनका खिलाफ जो है वो एक बहुत ही आम जो है वो समझते हैं कि प्रेसिडेंट कायम होगी जो उन्होंने आज जिस तरीके से जो है वो आज काजी साहब लेके गए हैं चैम्बर के अंदर उलमाए कराम की ताज़ीम तकरीम, और आपकी भी थोड़ी से सख्त जुमले आज बड़े गूंजे हैं, तो क्या आपका तासरात है इस पूरी कार्रवाई पे? देखिए, मेरे सख्त जुमले तो कोई नहीं थे। मैंने सबसे पहले तो जो बात की है वो लीगल बात थी कि जी मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन पहले हल होना चाहिए, और ये कानून है, मेरिट पर आप बाद में सुने। बात ये है कि क्या वो पिटीशन एंटरटेनेबल थी, क्रिमिनल पिटीशन जिसका सारा का सारा रफड़ है, और उसमें तो जज साहब ने सिर्फ ये लिखा कि जी मैं तो शहादत रिकॉर्ड करने के बाद देखूंगा कि भी शहादत के मुताबिक कौन सी दफ़ा बनती है, उसके मुताबिक चार्ज अमेंड हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से करके उसने तो हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि जज साहब के आर्डर में कोई नुक्स नहीं है। इन्होंने आज जज साहब के इख्तियारात में मुदाखलत की, उसका इख्तियार छीना। मैंने पहली बात तो इसी बारे में की। दूसरी एक डेट वो गलत पढ़ रहे थे, 29 मई की बात बार बार कर रहे थे बात, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जनाब ये 29 मई नहीं है, ये 24 जुलाई है, या इससे पहले का जो आर्डर है 6 फरवरी का है, तो आप अपनी तस्दीक करें। फिर उसके बाद उन्होंने उलमा कराम को एक बात कही कि जी ये वकला आ जाते हैं तो आप इनको समझाएं। तो हमने कहा जी हमें अपनी हदूदों के यूद का पता है, ये हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, तो हमें जो रेगुलेट करता है वो कानून करता है, और हमें उसके ताबे डील करें। तो इस तरह से नहीं है कि ये अभी हमें आप इनको हमारे ऊपर हावी कर दें, ये हम इनकी खिदमत करेंगे। बस ये 3-4 बातें हुई हैं, इसके अलावा तो उलझने की बात। इखलाकियात वाली बात भी हुई थी ना? इखलाकियात क्या? इखलाकियात का हमें पता है, या आप ना सिखाएं वो? जी, मैंने कहा हदूद क़यूद की का हमें पता है, हमें इखलाकियात का भी पता है, तो ये हमने इनसे नहीं सीखने, उसका हमारा कानून है। कराम को जिस तरह अंदर ले गए, मीटिंग होती रही और फिर ये सारा मामला, तो इसको आप एज ए वकील किस तरह देख रहे हैं? जी, ये काबिल एतराज़ बात है। जज को ज़े भी नहीं देता कि वो इस तरीके से करके प्रोसीडिंग करे, उनको बिठा के उनके मशावरत के साथ। ये दरअसल जो आज की प्रोसीडिंग है ये उलमा कराम को मिलाइन करने की प्रोसीडिंग थी, और रोस्ट्रम के ऊपर भी इस तरह की ही बात हो रही थी कि आप भी बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं, मैं भी आपको जानता हूँ, फलाना फलाना। कोई बाकी ला की या फ़िक़ा की बात तो बहुत कम हुई है। तो फिर जज साहब ने आधे घंटे का इंटरवल किया कि हम दोबारा असेंबल होते हैं, लेकिन उन्होंने अंदर जाके कुछ और काम डालना शुरू कर दिया। उलमा हज़रात को बुलाया, इस तरह से लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर तो नहीं चल सकते। उन्हें अपने अल्फाज का पास होना चाहिए था, और उनको दोबारा कोर्ट के अंदर बैठना चाहिए था, और जो रिमेनिंग दरख्वास्तें हैं उनको मौक़िफ़ सुनना चाहिए था, क्योंकि सुनना खुदा की सिफ़त है, और सुनने में कोई ना कोई बात नहीं आ सकती है। वो ज़ाती तौर पर ये नहीं सोच सकते कि भी मैंने सुन लिया और ये इस तरह से कर लिया है ये, और फिर ये मुंतकिम मिजाज हैं, ज़ातियात पर फौरी तौर पर उतर आते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझसे पहले भी इन्होंने ज़ातियात की, मैं कहता हूँ कि अभी भी कुछ हमें होता है तो ये ज़िम्मेदार हैं, और ये ज़ातियात सहाफ़ियों के साथ भी कर चुके हैं, और 1 मिनट में ज़ातियात पे ऊपर उतर आते हैं। हालांकि कानून की बात करना कोई जुर्म नहीं है, कानून की बात करना हमारा हक है, और कानून की बात हम कर सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। जी,
आज का जो फैसला कमरा अदालत के अंदर काजी साहब ने खुद पढ़कर सुनाया है, तो वो अभी तहरीरी फैसला तो नहीं आया। साकिब बशीर साहब, ये फैसला क्या पढ़कर उन्होंने सुनाया है? फैसला जो पढ़ के सुनाया है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने जो इसमें तस्सीह के लिए एक दरख्वास्त दायर की थी, उस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है और 6 फरवरी और 24 जुलाई के 2 फैसले थे जो मुबारक सानी केस में, उनमें जो मुतनाज़ा पैराग्राफ थे उनको हज़फ कर दिया गया है। और साथ ही ये कहा गया है कि जो ट्रायल कोर्ट है वो इसमें जो बतौर मिसाल के सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको इस्तेमाल करना होता है, तो वो बतौर मिसाल या बतौर नज़ीर उसको इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि उसको बग़ैर नज़ीर के इस्तेमाल करे। इंडिपेंडेंट ट्रायल कोर्ट उसका ट्रायल करेगी और फ़ैसला करेगी। 6 फरवरी का फ़ैसला ज़मानत का फ़ैसला था, जिसमें कुछ शिक्कें भी हज़फ की गई थी जो उस FIR की शिक्कें थीं, कुछ ऑब्जर्वेशंस भी थीं, उस पर नज़रसानी आई थी। फिर 24 जुलाई को फ़ैसला आया, तो 24 जुलाई के फ़ैसले में भी एतराज़ आया सुप्रीम कोर्ट पर, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अब जो, क्योंकि रिव्यू नहीं था बल्कि तस्सीह की दरख्वास्त थी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज देखा है। जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह मैंने नाज़रीन को बताया है कि आज कमरा अदालत के अंदर नरमी गर्मी भी चलती रही, चूँकि काजी साहब का जो तजर्बा है या जो वो रोब और दबदबा हमेशा इस्तेमाल करते हैं, तो उनका जो रोब है वो चूँकि इस्तेमाल होता है अमूमन जो है वो इसके अंदर चूँकि वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि वकला के साथ, लेकिन आज चूँकि उनका एक असास मामला था, उलमा से वास्ता था, और इस बुनियाद पर जो है वो ये फैसला आज